व्यूअर्स वेलकम बैक इन आवर प्रोग्राम जी डॉक्टर साहब हुण ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਲਵਾਂਗੇ ਦੋਨੋਂ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਮਾਣ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਲਕੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਐਂਡ ਇਮਰਾਨ ਮਲਿਕ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਹਾਕਮ ਸੇਖੋ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਨਾਈਸ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਬਿੱਲਾ ਖਾਲਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਅੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਜੀ ਐਂਡ ਇਮਰਾਨ ਮਲਿਕ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟ ਲੀਡਰ ਮਿਸਟਰ ਜਿਨਾ और बाद सिंह भी सानू लिखते हैं कहते हैं कि वेरी वेल एक्सप्लेन डॉक्टर साहब दैट्स वाई यू गेट लव फ्रॉम all corners. This is also true that strong Pakistan is good for minorities. Khalistan and Pakistan will be good friends. Khalistan जिंदाबाद। बाद सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया कॉम्प्लीमेंट के लिए जी। इसी तरह दूसरे सेगमेंट ते भी काफ़ी सारे मैसेज ने गैरी संधू सानू लिखते हैं कि खालिस्तान जिंदाबाद JN अली सानू लिखते हैं कि 2020 कुलदीप सिंह सानू फतेह बुलाते हैं वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी की फतेह होना सी डॉक्टर साहब चाहांगे कि तुसी जो अज दा विचार है वो साडे दर्शकां नाल साझा कर लो। जिवें असीं वीरवार दे प्रोग्राम च भगत नामदेव जी की बाणी ते विचार करते हैं जी। भगत नामदेव जी के 59 शब्द गुरु ग्रंथ साहिब च दर्ज ने और अज असीं 34वां शब्द जिहड़ा है उस दे उत्ते विचार कर रहे हैं जी। ज़ाहिरा तौर के उत्ते जदों मैं इस शब्द नूं अज पढ़िया तो थोड़ा जिहा मेरे मन च भी ये आया जरूर कि जदों असीं बहुत वार भगत बाणी नूं पढ़दे हैं तो उस दे विच क्योंकि भगतां दा एक तां उन्हां दे जिंदगी दा सफ़र जिहड़ा है वो शुरू हुंदा है पहला अवतारवाद जां जिहड़ा उस सरगुण रूप जिहड़ा कि अवतारवाद दे रूप सी जी। और हौली 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 वो उस मुकाम तो फिर निर्गुण दे विच जिथे जिस रब दा कोई आकार नहीं है जिसनूं असीं इक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद देखते जी। पर क्योंकि जदों उन्होंने निर्गुण दी उस उस्तत दे विच भी आना तो उन्हां दा जिहड़ा सिंबोलिज्म है जिहड़े सिंबल्स ने जिथों उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया उन्हां दा वो इस्तेमाल करते हैं जी। इसलिए कई बार जिहड़े नवे जग्यासू जां जिहड़े लोग अदरवाइज सिखां नूं हिंदू साबित करना चाहुंदे ने वो राम ते कृष्ण जी दे नाल जुड़े हुए ना सिंबल्स नूं ही दस के कहणगे देखो जी इन्ने हज़ार वार राम दा नाम आया जी इन्ने हज़ार वार कृष्ण जी दा नाम आया पर असल च जे तुसीं उन्हां दी बाणी दी समुची स्पिरिट देखोगे तो फिर यह है कि उन्होंने उन्हां नावां नूं भी रब दी याद दे लई इस्तेमाल करके इसलिए गुरबाणी च राम दशरथ का बेटा नहीं हालांकि दशरथ का बेटा भी राम है कृष्ण जिहड़ा है वो रब नहीं है पर जिहड़ा कृष्ण सांवला है जिहड़ा कृष्ण गोपियां दे नाल करोल करदा है जिहड़ा कृष्ण बिंद्राबन दे विच है जिहड़ा कंबली लैंदा है जिहड़ा बंसरी वजांदा है उस सारे दे रूप नूं फिर उपर चुक के उस रब दे रूप दे विच रब दा नाम ही जिहड़ा वो सांवला जां कृष्ण जां राम इस दे नाल गुरु साहब ने एड्रैस करके लफज दा मतलब बदल दिता है हालांकि लफज वही है तो जे तुसीं उसकी नैरो इंटरप्रटेशन लफज दे उत्ते ही खड़ी करके करोगे फिर तुसीं गुरबाणी जो अवतारवाद भी प्रूव कर सकते हो राम कृष्ण दे अवतार भी जिहड़े ने उन्हां वल जिहड़ा एक जिहड़ा खास तौर ते संत श्रेणी जदों उस तरीके नाल उहनूं बयानदी है तो बहुतिआं नूं लगदा देखो जी ये तां उन्हां दा भी जिहड़ा साडे लई उन्ना ही वो हालांकि असीं दा मतलब ये नहीं है असीं सिक्खी दा तां आधार ही ये है कि भाई जिहड़ा भी जिस रस्ते ते भी तुरदा है जी वो सच्ची भावें ये सारे बुत परस्ती चों आए बहुत सारे भगत जन सन पर हौली 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 उन्हां दी क्योंकि भावना सच्ची सी उस चों निकल के रब ने फिर अपने गल नाल ला के उन्हां नूं ये दस्सिया कि भाई ये जिहड़ा है ये असल नहीं है असल च तां वो रब जर्रे जर्रे च वसदा है कण कण च वसदा है दिल दे अंदर वसदा है वो कोई बुत नहीं सो ये जिहड़ा अज दा शब्द है इहदे च भगत नामदेव जी ने माली गौड़ा राग दा शब्द है और इहदे च वो कृष्ण
ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਥਾਟ ਨਾਲ ਦਵਾਰਕਾ ਦੀ ਨਗਰੀ 'ਚ ਬਿੰਦਰਾਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੋਪੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿੰਦਰਾਬਨ ਮੇ ਰੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਸਿੰਬੋਲਿਜ਼ਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਭਗਤ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਧਨ ਧਨ ਉਹ ਰਾਮ ਬੇਨ ਬਾਜੈ, ਮਧੁਰ ਮਧੁਰ ਧੁਨ ਅਨਹਦ ਗਾਜੈ ਰਹਾਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਹਿਜ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਤਤ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਗੁਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਧਨ ਨੇ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਧਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਰਾਮ ਬੇਨ ਬੰਸਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬੰਸਰੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਮਧੁਰ ਮਧੁਰ ਧੁਨ ਅਨਹਤ ਗਾਜੈ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਇੱਕ ਰਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਖੰਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੜਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਔਰ ਧਨ ਧਨ ਮੇਗਾ ਰੋਮਾਵਲੀ, ਧਨ ਧਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਓਡੈ ਕਾਂਬਲੀ। ਹੁਣ ਰੋਮਾਵਲੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ, ਉਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਬਲੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੰਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਨ ਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਬਲੀ ਓਢੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਧਨ ਧਨ ਮੇਗਾ ਰੋਮਾਵਲੀ, ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਉਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਕੰਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈ। ਧਨ ਧਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਓਡੈ ਕਾਂਬਲੀ, ਧਨ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੰਬਲੀ ਓਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਨਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕੰਬਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵਾਲ ਹੈ ਮੂਏ ਮੁਬਾਰਕ ਹਜ਼ਰਤ ਬਲ ਸ਼ਰਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਲਾ ਮਜਨੂ ਦਾ ਕਿੱਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈਲਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਮਜਨੂ ਦੇਖ ਲੁਭਾਣਾ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੈਰੀ ਪਵੇ ਹੜ ਹੜ ਹੱਸੈ ਲੋਕ ਵਡਾਣਾ। ਕਿ ਵੀ ਲੈਲਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਜਨੂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮਜਨੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਤੇ ਲੋਕ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਗੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਬੋਲਿਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਤੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇਵਕੀ ਜੈ ਗ੍ਰਹਿ ਰਮਈਆ ਕਮਲਾਪਤੀ। ਕਮਲਾਪਤੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਦੇਵਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਂ ਆ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਸੋਹਣਾ ਰਮਈਆ ਕਿ ਸੋਹਣਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਮਲਾਪਤੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਨਖੰਡ ਬਿੰਦਰਾਬਨ ਜੈ ਖੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਨਾਰਾਇਣ। ਹੁਣ ਬਨਖੰਡ ਹੈ ਜੰਗਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਧੰਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਿੰਦਰਾਬਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿੰਦਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਲਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੰਗਲ ਜਿੱਥੇ ਬਿੰਦਰਾਬਨ ਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਬਚਪਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਇਹ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਤੁਲਸੀ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਡੀਸੀਨਲ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿੰਦਰਾਬਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਨਖੰਡ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਨਖੰਡ ਬਿੰਦਰਾਬਨ ਜੈ ਖੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬੀਨ ਬਜਾਵੇ ਗੋ ਤਨ ਚਾਰੇ ਨਾਮੇ ਕਾ ਸਵਾਬੀ ਆਨੰਦ ਕਰੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਊਆਂ ਚਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਮੇ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਆਨੰਦ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੰਬੋਲਿਜ਼ਮ ਵਰਤ ਕੇ ਨਾਮੇ ਕਾ ਸਵਾਮੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਸੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਿੰਦਰਾਬਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਬਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਸਰੀ, ਉਹ ਦੇਵਕੀ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੋਸਵਾਮੀ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਮਚਰਿਤ ਮਾਨਸ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਮਾਇਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮਾਇਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਰਾਮਾਇਣ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦਸ਼ਰਥ ਦਾ ਬੇਟਾ ਔਰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦਾ ਰਾਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹੂੰ ਕਹਾਂ ਲਗ ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਰਾਮ ਨ ਸਕੈ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਈ
ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀ ਕਵਾਂ ਕਿ ਰਾਮ ਵੀ, ਇਹ ਰਾਮ ਹੁਣ ਦਸ਼ਰਥ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ, ਰਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਆ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰ ਆ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV 84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।